बंधुगण भलगपर पुराण मास्टर को आपण मानकु स्वागत। आपण जानती कि आमे जेउ घरे रहुछु ताहा केवल इटा पत्थर किंबा सिमेंटर एक कांथ नुहे बरन एहा आम भाग्यर एक प्रतिबिंब। काहींकी केतेक घरे सबुबेले हस खुशी लागी रहे आउ काहींकी केतेक घरे सबु थाई मध्य अशांतिर कलाबादल घेरी रही थाए। केबे भाबिछंती कि घर निर्माण समय रे करा जाइथिबा एक छोट भूल आपनक सफलतारे किपरि बाधा सृष्टि करि पारे। आजी आमे नेई आसीछु एभली एक गभीर प्रसंग जहा आपनक जीवनर सुख और समृद्धि सह सीधासळख जड़ित। मत्स्य पुराण जहाकु वास्तुशास्त्रर जनक बोली कुहा जाए सेथिरे वास्तु पुरुषंक उत्पत्ति एवं गृह निर्माणर एपरि किछि गुप्त विधि रहिछि जहा सुनिले आपण आश्चर्य होइजिबे। एही संपूर्ण रहस्य एक सुआर मुखरु वर्णित होइछि, किंतु सेही गुप्त नियमटी कौन जहा घरर भित्तिप्रस्तर स्थापन समय रे पालन न कले दुर्भाग्य पछ छाड़े नाही। सेही सस्पेंस आमे शेषरे जानिबा। आरंभ करिबा आजिर एही रोमांचकर तथा आध्यात्मिक यात्रा। मोर अनुरोध एही भिडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चालंतु जानिबा शुआ कहिथिबा सेही पांचटी मुख्य वास्तु नियम। एही कथा सेही समयर जेतेबेले धरापृष्ठरे मानव सभ्यता नूतन भावे गढ़ी उठुथिला। एक घंच अरण्य मध्यरे ऋषि शौनकंक आश्रमरे ज्ञानर चर्चा चली थाए। सेही समयरे जने जिज्ञासु शिष्य प्रश्न कले, हे गुरुदेव, मनुष्य निज पाई आश्रय बा गृह तो निर्माण करुछि, किंतु केउ कारणरु गोटिए गृह शांति दिए और अन्यटी कष्ट। एहार मूल रहस्य कौन? ऋषि ईषत हसी कहिले, वत्स, एही प्रश्नर उत्तर मु तुमको एक प्राचीन कथोपकथन माध्यमरे देबी। एहा सेही समयर कथा जेतेबेले मत्स्य अवतारी भगवान श्रीहरि राजा सत्यव्रतंकु वास्तुशास्त्रर गूढ़ तत्व बुझाउथिले। सेही सभारे एक दिव्य सुआ मध्य बसिथिला जिए एही सबु ज्ञानकु शुणी हृदयंगम करिथिला। परवर्ती समय सेही सुआ एक विवेकी बणिक को एही ज्ञान प्रदान करिथिला। सुआटी कहिला, हे बणिक, गृह निर्माण करिबा पूर्वरु आमकु वास्तु पुरुषंकु बुझिबाकु हेबो। मत्स्य पुराण अनुसारे अंधकासुर सह युद्ध समय भगवान शिवंक ललाटरु श्वेतबिंदु पृथ्वीरे पड़िला, जेउंथिरु एक विशालकाय पुरुषर सृष्टि हेला। सेही पुरुष क्षुधारे समग्र संसार को ग्रास करिबाकु लागिले। सेतेबेले ब्रह्मांक समेत समस्त देवता तांको भूमि रे मुह माड़ी सुआई देले एवं तांको शरीरर विभिन्न अंगरे देवता माने बास कले। सेही दिनठारु से वास्तु पुरुष भावे परिचित हेले। एही प्रसंगरे मत्स्य पुराणर 252तम अध्याय रे एक सुंदर पद्य रहिछि। वास्तुशास्त्रं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यजा सर्वपाप प्रशमनं सर्वदुःख विनाशनम्। एहार अर्थ लोकंक हित पाई मु वास्तुशास्त्र कहूछि जहा समस्त पाप को प्रशमित करे एवं समस्त दुख को विनाश करे। बंधुगण, सुआटी आगकू कहिला, जेउ व्यक्ति वास्तु पुरुषंको संतुष्ट नकरी गृह निर्माण करे सेही गृहरे वास्तु पुरुषंक क्षुधा गृहस्वामीर सुख को ग्रास करिथाए। प्रथम नियम हेउछि भूमि चयन। जेउ भूमि रे परीक्षा कला बेले जल शीघ्र सुखी जाए किंबा गात खोली पुणी सेही माटी रे भर्ती कले माटी बळका रहेनी, सेठारे गृह निर्माण कले दारिद्र्य आसीथाए। बणिक पचारिला, हे ज्ञानी पक्षीराज, तेबे घर तैयारी करिबा समय रे आमे केउ दिग प्रति प्रथमे ध्यान देबा उचित? सुआटी एक गभीर रहस्यर पेड़ी खोलिबाकू जाउथिला जहा आजिर जुगरे आमे समस्ते भूली जाइछु। कौन थिला सेही रहस्य? सुआटी निज थंटरे एक सुखिला काठी धरी भूमि रे एक मानचित्र आंकी कहिला, हे बणिक, गृह निर्माणर प्रथम एवं मुख्य नियम हेउछि दिग निर्णय। मत्स्य पुराण अनुसारे वास्तु पुरुषंक मुंड ईशान्य बा उत्तर पूर्व कोणरे एवं पाद नैऋत दक्षिण पश्चिम कोणरे थाए। तेणु घरर भार एवं खोला स्थानर संतुलन रक्षा करिबा अत्यंत जरूरी। बणिक आश्चर्य होई पचारिला, पक्षीराज, दिग तो प्रकृतिर दान, एथिरे भूल कले कौन एते बड़ प्रभाव पड़े? सुआटी एक सुंदर क्षुद्र गल्प माध्यमरे बुझाइला, शुण बणिक, जने व्यक्ति थिले जिए अति अहंकार रे एक विशाल प्रासाद निर्माण करिथिले। से दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोणरे जलाशय खोलिदेले। परिणाम स्वरूप सेही घरे सबुबेले कलह और अग्निभय लागी रहिला।
ଯେପରି ଶରୀରର ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ରୋଗ ବଢ଼େ, ବାସ୍ତୁର ଭୁଲ ଦିଗରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଶୁଆ ଏକ ବିଶେଷ ପଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଯାହା ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବାସ୍ତୁ ପ୍ରକରଣରୁ ଆସିଛି। ଆଗ୍ନେୟାନ୍ କୃତପାକଶ୍ଚ ଭଣ୍ଡାରନ୍ ବୈ ଚ ନୈଋତେ ଜଳସ୍ଥାନଂ ଚ ବୈ ପ୍ରାଚ୍ୟାନ୍ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିଦାୟକମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର, ନୈଋତରେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଏବଂ ପୂର୍ବ ବା ଐଶାନ୍ୟରେ ଜଳସ୍ଥାନ ରହିଲେ ତାହା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ସବୁବେଳେ ହାଲୁକା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଏହି କୋଣ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଭାରୀ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଆସେ। ମନେରଖ ବଣିକ, ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ବାସ୍ତୁର ମୂଳ ରହସ୍ୟ। ବଣିକ ଏବେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶୁଆ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ପୁରାଣ କ'ଣ କହେ? କେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱାର ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହନ୍ତି? ଶୁଆଟି ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଦ୍ୱାର ହିଁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପଥ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଶୁଆଟି ତାର ଡେଣା ହଲାଇ କହିଲା, ହେ ବଣିକ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ମୁଖ ସଦୃଶ। ଯଦି ମୁଖ ଦେଇ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ତେବେ ଘର ଭିତରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ପ୍ରବେଶ କରେ। ବଣିକ ପଚାରିଲା, ତେବେ ଦ୍ୱାର କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଶୁଭ? ଶୁଆଟି ବୁଝାଇଲା, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ମନେରଖ, ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ଯଥା ବଡ଼ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଗଦା ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାକୁ ଦ୍ୱାର ବେଧ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବାସ୍ତୁ ବିଧାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ମୂଳଦ୍ୱାରଂ ନାନ୍ୟୈର୍ଦ୍ୱାରୈର୍ବିବିଧଂ କଦାଚନ ସୁସମ୍ବୃତଂ ଚ ଯତ୍ନେନ ସୁଘଟଂ ଚ ସୁଶୋଭନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିର୍ମିତ, ମଜବୁତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶୋଭନୀୟ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରବକ୍ତା ଶୁଆଟି ଏଠାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇଲା। ବଣିକ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ନିଜ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସହ ସମାନ୍ତରାଳ କରି ରଖିନଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କୂଅ ଖୋଳିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ରୋଗର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେହି ଦ୍ୱାର ବେଧ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାରୁ ପୁଣି ସୁଖ ଫେରିଆସିଲା। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଆକାର ଘରର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦ୍ୱାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତୁ ଦିଗକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବଣିକ ଜଣକ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପକ୍ଷୀରାଜ, ଯଦି କାହାର ଘର ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ସେହି ଘର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ? ଶୁଆଟି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯମଙ୍କ ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେହି ରହସ୍ୟଟି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଆଗ୍ରହଜନକ। ଶୁଆଟି କହିଲା, ହେ ବଣିକ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ, କାରଣ ଏହା ଯମରାଜଙ୍କ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦିଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, ଯଦି ସେଠାରେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ହେଉଛି ଭାର ସନ୍ତୁଳନ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଭାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଣିକ ପଚାରିଲା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଶୁଆଟି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲା, ଶୁଣ, ଏକଦା ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଏକ ଭବ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପୁରା ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ପାଣି ଭଳି ବହିଗଲା। କାରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବା କଥା। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହାଲୁକା ହୁଏ, ତେବେ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଘରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବାସ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଉନ୍ନତଂ ଦକ୍ଷିଣଂ ଶସ୍ତଂ ପଶ୍ଚିମଂ ଚୈବ ଉନ୍ନତଂ ନିଚଂ ପ୍ରାଚ୍ୟୁତ୍ତରଂ କୁର୍ୟାଦ୍ ଏତଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସନମ୍।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଶୁଭ, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ନିମ୍ନ ବା ହାଲୁକା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଗୃହରେ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର ଭାବେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରବକ୍ତା ଶୁଆ ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଏକ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ବାସ୍ତୁ କଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରି ପଥର ଗଦା କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଲଗାଇଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାସାଦର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭାରି ଗୋଦାମ ଘର କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଋଣୟନ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବଣିକ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଦିଗ ଅପେକ୍ଷା ନିୟମର ପାଳନ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ହେ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେପରି ହୃଦୟ ମୁଖ୍ୟ, ଘର ଭିତରର ସେହି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି କେଉଁଠି, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ବାସ କରନ୍ତି? ଶୁଆଟି କହିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ, ତେବେ ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲିଯାଏ। ଶୁଆଟି ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଅନ୍ୟ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ କହିଲା, ହେ ବଣିକ, ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା। ଘରର ଠିକ୍ ମଝି ଭାଗକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ନାଭି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘରର ମଝି ଭାଗରୁ ହିଁ ସକଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ବଣିକ ପଚାରିଲା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଣ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ନୁହେଁ? ଶୁଆଟି ବୁଝାଇଲା, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଖୋଲା, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଆଲୋକିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଭାରି ଖମ୍ବ, କାନ୍ଥ, ସିଡ଼ି କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖରାପ ରହେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବାସ୍ତୁ ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ପଦ୍ୟ ରହିଛି, ମଧ୍ୟମେ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସ୍ଥାନଂ ଚତୁଃଶାଳଂ ଚକାରଯେତ୍ ଶୌଚାଦିରହିତଂ କୁର୍ୟାତ୍ ଭବନଂ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଏହାକୁ ଚତୁଃଶାଳ ବା ଖୋଲା ଅଙ୍ଗନ ଭାବେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଶୁଆଟି ଏଠାରେ ଏକ ମନଲୋଭା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କହିଲା, ଶୁଣ ବଣିକ, ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ ଯିଏ ଏକ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଦୁର୍ଗ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କେହି ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲା। ପରେ ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ହଟାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଓ ଜଳକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ପୁଣି ସେହି ରାଜବଂଶରେ ହସଖୁସି ଫେରିଆସିଲା। ପ୍ରବକ୍ତା ଶୁଆ ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଆମେ ମଝିରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଭାରି ଆସବାବପତ୍ର ରଖିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରାଣ। ଏହାକୁ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବଣିକ ପଚାରିଲା, ହେ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବେ ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି କଣ? ଘରର ପଞ୍ଚଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ରହିବ? ଶୁଆଟି କହିଲା, ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ସଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏକ ବିରାଟ ସତର୍କତା ଅଛି। ଶୁଆଟି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ବଣିକ, ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ବିରୋଧାଭାସ ଦୂର କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଜଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନି, ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ପରିବାରରେ କେବେ ବି ସମୃଦ୍ଧି ରହେ ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଥାନ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଜଳର ସ୍ଥାନ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ଯଦି ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଏବଂ ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ରହେ, ତେବେ ଗୃହରେ ରୋଗ ଏବଂ ଅଭାବ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବଣିକ ପଚାରିଲା, ପକ୍ଷୀରାଜ, ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ? ଶୁଆଟି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇଲା, ଶୁଣ ବଣିକ, ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ପ୍ରାସାଦର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ, ଯେଉଁଠି ଦେବତାଙ୍କ ବାସ, ସେଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ତିଆରି କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏଠାରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଦେବତାମାନେ ତୃପ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଓଲଟା ହେଲା। ସେହି ଘରର ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଲା। କାରଣ ଜଳର ଶୀତଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର 253ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗ୍ନେୟେ ପାଚନଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ ଜଳସ୍ଥାନଂ ଚ କୌଶିକେ ଉତ୍ତରେଣ ଶୟନଂ କୁର୍ୟାତ୍ ଧନଧାନ୍ୟ ସମନ୍ୱିତମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବା ଐଶାନ୍ୟରେ ଜଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଧନ ଓ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଜଳାଶୟ ବା ସିଙ୍କ ଏବଂ ଚୁଲା ପାଖାପାଖି ରଖୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ କିଛି ଦୂରତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ଶୟନ କକ୍ଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ନିୟମ ଅଛି। ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ କକ୍ଷ ସର୍ବଦା ନୈಋତ କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବଣିକ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସେ ପଚାରିଲା, ହେ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପୋତିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ସେହି ସାପ ଏବଂ କଳସର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏହାକୁ କରାଯାଏ? ଶୁଆଟି ତାର ଗମ୍ଭୀର ଆଖିରେ ବଣିକକୁ ଚାହିଁଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ନାଗପାଶ ଏବଂ ଭୂମି ପୂଜନର ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବ। କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଧି ଭୁଲ ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଆଟି କହିଲା, ହେ ବଣିକ, ଘର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଭୂମି ପୂଜନ କେବଳ ଏକ ରୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାତା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୂମି ତଳେ ଏକ ରୌପ୍ୟ ନାଗ ଏବଂ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଏକ ଗଭୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ରହିଛି। ବଣିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମାଟି ତଳେ ଏହି ଧାତୁ ପୋତିଲେ ଗୃହର କି ସୁରକ୍ଷା ହେବ? ଶୁଆଟି ବୁଝାଇଲା, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଶେଷନାଗଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ଥିତ। ଶେଷନାଗ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ରୌପ୍ୟ ନାଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ଗୃହକୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହ ଯୋଡୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବାସ୍ତୁ ବିଧିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅନନ୍ତଂ ଚୈବ କୁର୍ମଂ ଚ କୁଳିରଂ ଚୈବ ନ୍ୟସ୍ୟେତ ସର୍ବରତ୍ନ ଔଷଧିଯୁକ୍ତଂ କଳସଂ ତତ୍ର ସ୍ଥାପଜେ। ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅନନ୍ତ ନାଗ, କୁର୍ମ ଏବଂ କୁଳିରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଓ ଔଷଧିଯୁକ୍ତ କଳସକୁ ଭୂମି ତଳେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଗୃହକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରବକ୍ତା ଶୁଆଟି ଏଠାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇଲା। ଶୁଣ ବଣିକ, ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏହି ପୂଜାପାଠ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ସେ ବିନା ଭୂମି ପୂଜନରେ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର କଥା, ପ୍ରାସାଦଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାର କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଲା। ପରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଭୂମି ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଶିଳ୍ପୀ ପରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାରୁ ପ୍ରାସାଦଟି ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ରଡ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା କରୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୂମି ପୂଜନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଓ ଶସ୍ୟ ପୋତାଯାଏ, ତାହା ମାଟିର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ରହୁଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହେ। ବଣିକ ଏବେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷୀ, ଘର ଭିତରର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ? କେଉଁ ରଙ୍ଗ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖେ? ଶୁଆଟି ହସି କହିଲା, ରଙ୍ଗ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ଏପରି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରର ରଙ୍ଗ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ? କାହିଁକି କେତେକ ରଙ୍ଗ ଘରେ ରଖିଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଆଟି ତାର ରଙ୍ଗୀନ ପରକୁ ଝାଡ଼ି କହିଲା, ହେ ବଣିକ, ଜୀବନ ଯେପରି ରଙ୍ଗହୀନ ହେଲେ ନିରସ ଲାଗେ, ବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରଙ୍ଗ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି ଦିଗର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ଚୟନ ନ କରୁ, ତେବେ ଘରର ଶକ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶୟନ କକ୍ଷରେ କେବେବି ପ୍ରଖର ନାଲି କିମ୍ବା ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବଣିକ ପଚାରିଲା, ପକ୍ଷୀରାଜ, ତେବେ କେଉଁ ଦିଗ ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ?
ଶୁଆଟି ବୁଝାଇଲା, ଉତ୍ତର ଦିଗ ପାଇଁ ହାଲୁକା ସବୁଜ କିମ୍ବା ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ପୂର୍ବ ପାଇଁ ଶ୍ଵେତ ବା ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାଇଁ ଗୈରିକ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ। ଏହି ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବାସ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ଵେତଂ ଚ ସର୍ବକାମାର୍ଥଂ ରକ୍ତଂ ତତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ଚ ପୀତଂ ବୈଶ୍ୟସ୍ୟ ଶସ୍ତଂ ସ୍ୟାତ୍ କୃଷ୍ଣଂ ଶୂଦ୍ରସ୍ୟ ଶସ୍ୟତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗର ଚୟନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ୍ର ଓ ସାତ୍ବିକ ରଙ୍ଗ ହିଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରବକ୍ତା ଶୁଆଟି ଏଠାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇଲା। ଶୁଣ ବଣିକ, ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ ଯିଏ ନିଜ ଘରର କାନ୍ଥରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହୁଥିଲା। ପରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଯାଏ। ଶିକାରୀ ଜଣକ ସେହି ହିଂସ୍ର ଚିତ୍ର ହଟାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିଲା। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଫ୍ୟାସନ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ପଥର, କାନ୍ଦୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପରିବାରରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ବଦଳରେ ଦୌଡୁଥିବା 7ଟି ଘୋଡ଼ା, ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତର ଚିତ୍ର ଲଗାଇଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବଣିକ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶୁଆ, ଘର ଭିତରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ପୁରାଣ କ'ଣ କହେ? କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି? ଶୁଆଟି ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଗଛ ହିଁ ଘରର ଫୁସଫୁସ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଛ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେଉଁ ଗଛ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ ଧନହାନି ହୁଏ? କାହିଁକି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବିପଦଜନକ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଆଟି ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ପତ୍ରକୁ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି କହିଲା, ହେ ବଣିକ, ଘର କେବଳ ପଥରରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗୃହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ସବୁ ଗଛ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। କେତେକ ବୃକ୍ଷ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ସାଜନ୍ତି। ବଣିକ ଆତୁର ହୋଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ ଜାଣୁ ସବୁ ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଗଛ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ? ଶୁଆଟି ବୁଝାଇଲା, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। କେବଳ ଗୋଲାପକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟା ଗଛ ପରିବାରରେ ଶତ୍ରୁତା ଓ ବିବାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଘରର ଅତି ନିକଟରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ପିପ୍ପଳ ବୃକ୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଶିଖର ଛାୟା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବୃକ୍ଷାଯୁର୍ବେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ପଦ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ କ୍ଷୀର ବୃକ୍ଷାଃ ସ୍ୟୁଃ ଆଗ୍ନେୟେ ବର୍ଜରେତ୍ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଏଚ ତଥା ଶସ୍ତା ଫଳିନଃ ସର୍ବଦୈବହି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ବଡ଼ ଗଛ ଲଗାଇବା ବର୍ଜନୀୟ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଫଳପ୍ରଦ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରବକ୍ତା ଶୁଆଟି ଏଠାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇଲା। ଶୁଣ ବଣିକ, ଜଣେ ସୌଖିନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଏବଂ ବୋନସାଇ ଗଛ ସଜାଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପରେ ଜଣେ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋନସାଇ ଗଛ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଦିଏ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଗଛ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଶୁଭ୍ର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ସକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ନାମରେ ଅନେକ କୃତ୍ରିମ ଗଛ ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଗଛ ଘରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ବଣିକ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ,
ଆପଣ ସବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ବିଧି କ'ଣ ଯାହା ଘରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ବେଳେ କଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ? ସେହି ସସ୍ପେନ୍ସଟି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଆଟି ଏବେ ସେହି ରହସ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଘରର ଆତ୍ମା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ନିୟମର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଆଟି ନିଜର ଆଖିକୁ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର କରି ବଣିକକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ବଣିକ, ତୁମେ ଏଯାଏଁ ଦିଗ, ଦ୍ୱାର, ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ସେହି ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ବିଧି ଯାହା ଘରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ବେଳେ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଏବଂ ଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ। ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ତାମ୍ର କଳସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା, ରୂପା, ମାଣିକ୍ୟ, ମୁକ୍ତା ଏବଂ ମୁଗା ଏହି 5ଟି ରତ୍ନ ସହ 7 ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଗର୍ଭନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ବଣିକ ପଚାରିଲା, ଏହାର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଶୁଆଟି ବୁଝାଇଲା, ଯେପରି ମାତୃଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ପୋଷଣ ପାଏ, ଘରର ଏହି ଗର୍ଭନ୍ୟାସ ସେହି ଗୃହକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ବିଧି ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୁଏ, ସେହି ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳିଯାଏ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଅର୍ଥ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟ ରହିଛି। ଶିଳାନ୍ୟାସଂ ପ୍ରକୁର୍ବିତ ଗର୍ଭାଧାନଂ ତଥୈବ ଚ ଯଥା ଶରୀରଂ ଦେହାନାଂ ତଥା ବାସ୍ତୁଶ୍ଚ ଧୀମତାଂ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତେଣୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗର୍ଭାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଶୁଆଟି ଏଠାରେ ଅନ୍ତିମ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣାଇଲା। ଶୁଣ ବଣିକ, ଏକଦା ଜଣେ ଅତି ଗରିବ କାରିଗର ଏକ ଛୋଟ କୁଟୀର ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରତ୍ନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କିଛି ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ପୋତିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କଲେ ସତ୍, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରରେ ବାସ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ କେବଳ ଏକ ପଥରର ଗଦା ହୋଇ ରହିଗଲା, ସେଠାରେ ସୁଖ ନଥିଲା। ଶୁଆଟି ଆଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ସେହି 5ଟି ନିୟମର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ କେବଳ ଏକ କଳ୍ପନା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବେଶ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ସେତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସୁଚିତା, ଆଲୋକ ଏବଂ ବାୟୁର ସଠିକ୍ ପ୍ରବାହ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଦା ବାସ କରନ୍ତି। ବଣିକ ଶୁଆଟିର ପାଦତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହିଲା, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଆଜି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଘର ତିଆରି କରିବା କେବଳ ଧନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ। ଶୁଆଟି ହସିଦେଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଆଟି ଯେଉଁ 5ଟି ନିୟମ କହିଲା, ତାହା ଆମର ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ସହ କିପରି ଜଡ଼ିତ, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ। ଘରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର ସେହି ଗୁପ୍ତ ବିଧି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ଭାବେ ପରିଚିତ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ କେବଳ ଧର୍ମ କଥା ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶୁଆ ଯେଉଁ 5ଟି ନିୟମ କହିଲେ, ତାହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବା। ଭୂମି ଚୟନ ଓ ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଘର କରୁଛୁ, ସେହି ମାଟିର ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜି କିପରି ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ମାଟି ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ନଥାଏ, ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଐଶାନ୍ୟ ଓ ନୈಋତର ସନ୍ତୁଳନ। ଗଳ୍ପରେ ଶୁଆ କହିଥିବା ଭାର ସନ୍ତୁଳନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହାଲୁକା ଓ ଖୋଲା ରଖିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ଜୈବିକ ଶକ୍ତି ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ସ୍ଥାନ। ଘରର ସିଂହଦ୍ୱାର ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ପୁରାଣ କହେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କୌଣସି ଶୋଷ ବା ବାଧା ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜୋତା, ଚପଲ କିମ୍ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖୁ, ଯାହା ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏହାକୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କୌଣସି କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଭାରୀ ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପୁରାଣରେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଡ଼ା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତର ସମନ୍ୱୟ। ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ପୂଜା ଘର ବା ଜଳର ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥିତି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ସେହି ଗୁପ୍ତ ବିଧିଟି କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଗର୍ଭନ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ଏହାର ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଉଛି ଘର କେବଳ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଭା। ଯେଉଁ ଘରର ଭିତ୍ତି ସଠିକ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସେହି ଘର ସମୟକ୍ରମେ ଏକ ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପୁରାଣ ମାଷ୍ଟରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଘର ନିର୍ମାଣ କଲାବେଳେ କେବଳ ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚିରସୁଖୀ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ଏହି ବାସ୍ତୁ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେବ। ଘର କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ପୁରାଣ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେଉ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ହସଖୁସି ଓ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗପ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି।